हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की सो प्रभु दी पवित्र और जिंदा हजूरी च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करदा हां जिसने सानू एक बार फिर अपनी हजूरी दे विच इकट्ठे कीता। पूरा हफ्ता उन्हें सानू संभाल के रखिया, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्ती दे नाल रखिया उन्हें। धन्यवाद हालेलुया। अज दा इह समां सानू दित्ता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ पाक कलाम ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ समझ सकीए। धन्यवाद हालेलुया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ वस्तु खरीदते हैं, चाहे फ्रिज आ, चाहे टीवी आ, कुछ भी आ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ बुक ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ बुक ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, परमेश्वर साडे लिए की चाहता है और साडी जिंदगी च उहदी योजना की। हालेलुया। और सब तो पहला परमेश्वर को समझण दे लई सानू परमेश्वर दा वचन समझना पेगा। बिना वचन दे असीं परमेश्वर को नहीं समझ सकते। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन दे विच रहिंदा है। कित्थे रहिंदा है परमेश्वर? वचन दे विच। क्योंकि कलाम च लिखिया आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी ते वचन ही परमेश्वर सीगा। अगर परमेश्वर को समझना है तां तुहानू वचन समझना पेगा। परमेश्वर दा सुभाव जानना है तां तुहानू वचन दी नॉलेज होनी चाहिए, फिर सारा कुछ समझ आ जाएगा। हालेलुया। एक वचन कढांगे यिर्मयाह दी किताब 39 ते आए 32 ते आए 27 वचन। यिर्मयाह। देख मैं सारे बशर दा यहोवा परमेश्वर हां कि कोई काम मेरे लिए कठिन है। परमेश्वर कीदा है? बशर, प्राणी, देहधारी मानव, जीव जंतु, हर एक चीज दा वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये नहीं आ साडा परमेश्वर हो रहा है, सिख भाईचारे दा हो रहा है, हिंदुआं दा हो रहा है, मुसलमानां दा हो रहा है, बौद्धियां ते जैनियां दा हो रहा है। इदा नहीं है। परमेश्वर दा यही वचन साडे सारे शक नूं दूर कर दिंदा है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। सारे प्राणियां दा, एक जात दा नहीं, एक धर्म दा नहीं, एक मजहब दा नहीं, एक देश दा नहीं। हालेलुया। ये नहीं वो इजराइल च पैदा होया है या इजराइल ओदा देश है, वो कला इजरायलियां दा परमेश्वर है। हिंदुस्तान दा नहीं है, इंडिया दा नहीं है, भारत दा नहीं है। हालेलुया। इंडिया, भारत परमेश्वर दी बनाई हुई धरती दा एक हिस्सा है। इंडिया की है परमेश्वर दी बनाई हुई धरती दा एक हिस्सा है, एक टोटा है। हालेलुया। सारे प्राणियों का परमेश्वर हाँ हो सकता है इंसान दे लई वो ओदा परमेश्वर ना होवे। हालेलुया। क्योंकि इंसान सोचता है भाई आ भी राह उधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है, आ भी राह उधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है, भी सारे राह एक ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं ਇਦਾਂ नहीं। हालेलुया। वो सारे ही प्राणियों का परमेश्वर है। प्राणी मतलब जिन्हां विच प्राण है, जिन्हां विच जीवन है, जिन्हां विच साह है। हालेलुया। बाइबल दसदी है वो कहता कि मैं धरती पर चलण वालियां नूं आत्मा दा देण वाला और साह दा देण वाला। हालेलुया। साडा साह आपो अपना साह नहीं है।
ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਨਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਦਾ ਦਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਾਹ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ, ਕਰਾ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਦਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਆਦਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪਾਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ, ਤੇਰਾ ਧਰਮੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਈਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज जो परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। प्राणी, जीवधारी, देहधारी व्यक्ति। आज इंसान सोच रहा है मेरा परमेश्वर कौन है? आज व्यक्ति परमेश्वर की खोज कर रहा है। कोई जंगलों च जाके कर रहा, कोई तीर्थ यात्रा, कोई स्नान कर रहा है, कोई घरे पाठ पूजा करके ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਯਰਮੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਯਕਦਾ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਯਰਮੀਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, सारिया वस्तुआं उससे द्वारा रचिया है। क्यों कहता, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? एक व्यक्ति दे विच जो आत्मा निकल जाए तो दूसरा व्यक्ति दोबारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा नहीं पा सकता। कोई विज्ञानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा आत्मा नहीं पा सकता। कोई डॉक्टर दोबारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रीटमेंट करके आत्मा नहीं पा सकता। पर जिसने इंसान को बनाया है वो इदा कर सकता है, वो इदा कर सकता है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मैं ही ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ मैं ही ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु कहता कि मेरे लिए भी काम कठिन है, इंसान लिए सारा कुछ ही कठिन है, पर प्रभु लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु सब कुछ करने की ताकत रखता है। मत्ती विच यीशु मसीह ने कहा जेड़ा काम मनुखा तो अनहोना है, यानी कि जेड़ा काम मनुख नहीं कर सकते या मनुख की पहुंच तो बाहर है या उसकी बुद्धि ते समझ तो बाहर है, उसकी ताकत तो बाहर है, उन्होंने परमेश्वर करने की ताकत रखता है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੂਤ ਆਏ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦੂਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾ ਸੀਗੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, 99। ਅਬਰਾਹਾਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नहीं हो सकता, क्योंकि जिथे बेबी ने पैदा होना है वो चीज दे विच ताकत खत्म हो चुकी है। हालेलुया। जदों ये गल वो कहंदा भी बेटा होएगा तां अब्राहम कहंदा, अब्राहम हसदा है, अब्राहम कहंदा, अब्राहम लगदा कि ये किवें हो सकदा है? मेरी पत्नी 99 सालां दी, मैं 100 साल दा, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अब्राहम ने कहा कि कोई काम यहोवा ਲਈ कठिन है। अब्राहम ने इस गल ਦਾ विश्वास ਕੀਤਾ, ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अपने वचन कहता जद मैं निर्बल होता तदों मैं सामर्थी होता हां, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। हालेलुया। हो सकता है जब अब्राहम 75 वरियां दा सीगा उदों उम्र ठीक सी, उसदी पत्नी दी भी हालत ठीक सीगी। हो सकता कि उदों उन्हां नूं लगदा होवे कि हां हो सकता है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਜਾਤੀ ਅਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 75 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, 24 ਸਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਖਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ,
उदों परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। वो दसना चाहता है मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। साडा एक परिवार आया नहीं गंगा तो, उन्हां दे 3 बेटियां सी। वो चाहते सी कि गां सी बेटा लेना है प्रभु दे कोलों, प्रभु कोई ना कोई राह खोले। प्रभु विच आउण तो पहला उन्होंने बड़े ट्रीटमेंट कीते, बड़ियां जगहां ते गए, इधर उधर डॉक्टरी लाइन च बहुत दिखाया, पर डॉक्टर कहते भी इदां हो नहीं सकदा। हालेलुया। पर जदों उन्होंने प्रभु यीशु ते विश्वास कीता, वचन को सुनिया, उन्होंने बिलीव किया, चलते रहे 1 साल 2 साल विचों जे आउणों हट के किते होर जाण लग पे। असीं अपनी दवा जारी रखी वाली। प्रभु तू उन्हें ब्लेस कर, उस पैन उन्हें आशीष दे और खुदा ने उन्हें बरकत दी। हालेलुया। जिहड़े काम डॉक्टर कहते सी नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस अनहोने काम को करके दिखाया है। असीं प्रार्थना कर रहे होर भी कई भैणां ने जिन्हां ने असीं प्रेयर जारी रखी हो। हालेलुया। तुसी देखोगे जिन्हें उन्हें सारा दी कोख नूं हरिया कीता है, तुहाडे लई भी खुदा करेगा। वो उदों दा परमेश्वर नहीं आ, वो अज दा भी। वो उदों ही काम नहीं सी करदा, वो अज भी करदा है, अज भी करदा है ते सदा करदा रहेगा। ओदे काम ही उन्हें प्रगट करते हैं, ओदे काम ही ओदी सामर्थ नूं प्रगट करते हैं। उन्हें कहा मैं सारे प्राणियों दा परमेश्वर हां, मेरे लिए कुछ भी कठिन मुश्किल नहीं है। हालेलुया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुहाडे लिए कठिन हो सकता कि तुहाडी समझ तो बाहर होवे, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक वचन होर कढिए, यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय 5 वचन। यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय, यशायाह 42 दा 5 वचन पढ़िए। परमेश्वर यहोवा इहो आखदा है, ओ जो आकाश दा करता अति ओदे तानण वाला है, धरती अति उसदी उपज दा फैलाउण वाला है, जो उसदे ऊपर दे लोकां नूं साह दा अति उसदे ऊपर दे चलण वालियां नूं आत्मा दा देण वाला है। आमीन। कौन साह दिंदा है और कौन आत्मा दिंदा है? हालेलुया। उन्हें क्या पहले वचन मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर, दूसरे वचन जो कहता है परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला है। कितने आकाश बनाए हैं, कितने सूरज बनाया है, कितने चंद तारे बनाए हैं। हालेलुया। किसने सारिया वस्तुआं जो असीं देखदे हां पैदा कीतियां है, ओही जिहड़ा तुहानूं साह दे रहा है, ओही जिन्हें तुहानूं सिरजिया है, ओही जिन्हें तुहाडे अंदर अपना आत्मा पाया है। उन्हें क्या मैं धरती दा फैलाउण वाला, धरती दी उपज नूं फैलाउण वाला है। हालेलुया। जदों दे काम आपां देखांगे बाइबल दे विच हैरान कर देण वाले काम किवें प्रभु। हालेलुया। एक बार एक मैं प्रभु दे दास दी गल गवाही सुन रहा सीगा। वो जा रहा सीगा जहाज दे विच, बड़े ध्यान नाल सुनना, किथे जा रहा सीगा? जहाज विच जा रहा सी। जहाज दी जिहड़ी शीट ते बैठा सी, उहदे नाल एक व्यक्ति बैठा होया सीगा। जिहड़ा व्यक्ति उहदे नाल बैठा होया सीगा, ओहदे कोल एक ड्रॉप सीगा। वो 5-5 मिनटां बाद अपनी अख विच पा रहा है, पाई जा रहा है, पाई जा रहा है, पाई जा रहा है। वो प्रभु दा दास कहंदा मैं ओहदे लिए वेखी जा रहा कि अपने तां बद बद एक री पाउंदे आ, 2 वारी बद तो बद 3 वारी। ये 5 मिनटां बाद फिर पाउंदा है, 5 मिनटां बाद फिर पाउंदा है, 5 मिनटां बाद फिर पाउंदा। कहंदा आखिर ते मैं पुੱਛਿਆ भाई साहब साडे एरिया दे विच भी है किसी ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਹੱਦ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਬਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਉਹ ਚਿਕਨਾ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ
ਅੰਦਰਲਾ ਚਿਕਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਗਰੀਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਾ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਜਣੇ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰਚੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਦਮ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਂਡ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ
जियोगे ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਓਗੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਲੋ ਵਧੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला आकाश और आकाश दे विच है की नंबर 1 ते सूरज चंद्रमा तारे रब हालेलुया इन्हां चीजां नूं इन्हां तो इलावा आकाश दे विच आकाश गंगा दे विच अरबां खरबां ग्रह ने अरबां खरबां ग्रह ने अजिहे ग्रह ने ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਚਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ हवा नूं कहना नहीं पैंदा आग्या विच सब कुछ मैं अयूब दी किताब पढ़ रहा सीगा उत्थे बाइबल दे विच लिखिया ओने बिजली दे लई राह तैयार कीता किहदे लई तैयार कीता कड़कण वाली बिजली लई राह तैयार कीता जदों बुलाउंदा है तां ओह कहंदी है मैं हाज़र हां आपां बिजली तो डरदे आपां बिजली नूं कई लोग तां बिजली दी पूजा भी करदे हैं कई लोग रब हालेलुया मैं छोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं बहुत डरदा जो बिजली कड़कनी बहुत डरदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ पर जिस दिन मैं पवित्र वचन में पढ़िया कि नहीं ये परमेश्वर की रचना है ये ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ रब हालेलुया और जो उपज सहत पृथ्वी का फैलाने वाला है उपज उपज मतलब ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਰਾਗਣ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਖਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ 1 ਮਿੰਟ ਬੜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰੱਬ हालेलुया जो उपज सहज पृथ्वी का फैलाने वाला उपज उपज मतलब पैदावार धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਉਗਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਲਾਏ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੇੜ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
उदा दे पेड़ पौधे हैगे। हालेलुया। जैतून दा पेड़ जिस दे विचों तेल निकलदा है। हालेलुया। इजराइल दे विचों मिलदा है। हालेलुया। सोच के देखो तुसी, कहता उस पर के लोगों को, किन्हां नूं साथ दिंदा है? सारे लोकां नूं, हर एक मनुख नूं, हर एक भैन नूं, हर एक भाई नूं, हर एक बच्चे नूं, नौजवान नूं, हर एक नूं परमेश्वर साथ दिंदा या नहीं दिंदा? पंजाबी च पढ़ो वचन दोबारा 5 यशाया। परमेश्वर यहोवा एहो आखदा है, ओ जो आकाश दा करता है अते ਉਹਦੇ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आत्मा दा देण वाला। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना परिचय दस रहा है, अपने बारे दस रहा है। वो कौन है? परमेश्वर जो आकाश को तानने वाला। ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਬੜਾ। आकाश जेड़ा है, आसमान जेड़ा है, अज तक कोई व्यक्ति उन्हें मिल नहीं सकिया, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें फीते नाल मिलिया है। अय्यूब की किताब च लिखा है परमेश्वर ने किवें मिलिया उन्हें? फीते नाल। आसमान दा कोई एंड नहीं है, कहंदे आसमान जेड़ा है ओदी कोई भी हद नहीं है, पर अय्यूब कहंदा है परमेश्वर ने इन्हें फीते नाल मिलिया होया। इन्हें मिलिया होया कितना बड़ा है। हालेलुया। तानण वाला, तानण वाला मतलब बंद के रखने वाला। सूरज थले कोई सपोर्ट नहीं है, तारे जेड़े आ उन्हां नूं कोई सपोर्ट नहीं है। हर एक ग्रह अपनी जगह ते ठीक काम कर रहे हैं। हालेलुया। जाते उथे लाखां करोड़ां ग्रह ने और बड़ी स्पीड दे नाल एक दूजे दी कोल दी हो लगदे, पर आपस विच टकराउंदे नहीं। परमेश्वर दे नियंत्रण दे विच किथे आ? परमेश्वर दे नियंत्रण दे विच एक शक्ति है जो इस सब को चला रही। बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े नास्तिक लोगों कहते परमेश्वर है नहीं, ये जिहड़ा सारा कुछ अपने आप चल जाता है। जे परमेश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हालेलुया। और आप हवाई जहाज देखते हैं उड़ता, देखते या नहीं देखते? हुण उस पायलट दिखाई दिंदा? आपां नहीं दिखाई दिंदा। जब आप ऐसा कह सकते हैं कि पायलट के बिना जहाज उड़ रहा नहीं, जिवें पायलट के बिना जहाज नहीं उड़ रहा, उवें धरती ते आकाश इहदे विच होण वालियां क्रियावां परमेश्वर तो बिना नहीं चल रही है। इन्हों चला रहा है सर्वशक्तिमान चला रहा है। हालेलुया। और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। हालेलुया। जदों असीं पैदा होने आ, जो असीं पैदा होने आ, उस बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। जिस परिवार चों पैदा होता है, जिस घराने चों पैदा होता है, जेड़े उस घराने के लोग है, जिहड़ी चीज नूं मनदे आ उही उहदा धर्म हो जाता, जात हो जाती। पर जिस दिन आत्मा इस धरती नूं छड्ड के जाती है परमेश्वर दे कोले, वो किसी धर्म या जात दी आत्मा नहीं है। हालेलुया। वो किसी धर्म के जात की आत्मा नहीं है। हालेलुया। और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा का देने वाला यहोवा है। हालेलुया। सांस देने वाला, आत्मा देने वाला। आज सोच के देखो, जे परमेश्वर है तां तुसीं जीवत हो। रसूल प्रभु दा दास पौलुस लिखदा है, ओदे विच असीं जिउंदे आ, ओदे विच असीं की आ? जिउंदे आ, चलदे फिरदे आ, तुरदे फिरदे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन होर पढ़ांगे आपां, अय्यूब दी किताब 36 ते आयो दा 26 वचन। अय्यूब 36 अध्याय 26 वचन।
26 वचन। ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਢੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਟਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੰਡਪ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵਰਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, वचन सामने समझाता है, देख परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्षों की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वह कोहरे से मिही होकर टपकती हैं। हालेलुया। वह ऊंचे से ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। कोई है जेड़ा नियंत्रण रखे बैठा, कोई है जेड़ा इस धरती नूं इहदा वायु चक्र बना के बैठा है। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया है, धरती जेड़ी है ना, अयूब जेड़ा नबी इहदे ते खुदा ने प्रगट कीता, धरती जेड़ी आ आकाश विच लटकी हुई, धरती की आकाश विच लटकी हुई आ, इहदे थल्ले सपोर्ट नहीं है कोई भी है। हालेलुया। ओदी कुदरत देखो, ओदी सामर्थ नु देखो, ओदे वचन च बन्नी हुई है धरती। धरती दी नींव ने पानियां उत्ते रखी है। हालेलुया। किथे रखी है? पानियां। धरती नु पानियां उत्ते ने फैलाया है। धरती दे सारे पासे पानी पानी है, धरती डुबदी भी नहीं है। हालेलुया। ओदे जदों मैं अयूब दी किताब पढ़दा हां, बड़ी बुद्धि और समझ दी गल्लां मिलदियां ने, परमेश्वर दे वड्डे काम प्रगट हुंदे ने। हालेलुया। साडी सोच नहीं, धरती किसे ना किसे सपोर्ट ते खड़ी हुई है। धरती नूं परमेश्वर ने किसे चीज ते खिलारिया है, पर बाइबल कहदी आ धरती जेड़ी आ वो लटकी हुई है। धरती लटकी हुई आ। विज्ञानी लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती को खिंच पई हुई आ, धरती तां नहीं थल्ले जा रही, दा साइड से उधर जा रही। हालेलुया। तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ाया कि हालेलुया। ये सारियां चीजां बाइबल के अंदर जड़ियां लिखियां है कि वो पानी दी बूंदां नूं तां खिंचदा ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਟਪਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਐ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर नियंत्रण कर रखता है हर एक चीज के ऊपर। हवावां चला देता है, उधरले बदल चक के इधर ले आउंदा है। एक बार दी गल, ਅਸੀਂ प्रोग्राम ते गए हुए सीगे और बहुत सारा बदल आ गया। वैदा टेंट वगैरह ला रहे सीगे लोग, तो उस प्रोग्राम के ऊपर ਅਸੀਂ गए हुए सी और ऐसे लगदा है हुणे ही नहीं आएगा, तो बहुत भयानक होने काले काले बदल। मैं प्रार्थना की, हाथों ਨੂੰ उठाया, प्रभु ये जिन्ने भी बदल है तेरे अधिकार दे विच, प्रभु मैं तेरे बेनती करदा हां कि इत्थे ना बरस। प्रभु ने अजे ही हवा चलाई, सारे बदल उड़ा के साइड ते रहे। हालेलुया। परमेश्वर दा कर सकदा है, क्योंकि सारा नियंत्रण परमेश्वर दे कोले आ, सारी सामर्थ ओदे कोले। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन आप होर पढ़ांगे, छब्बी अध्याय 6 वचन 7 वचन।
पताल किया नंगा है, नरक बेपड़ता। हालेलुया। जानते जो परमेश्वर तीसरे आसमान तो देखता है ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋ ਸਵਰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਅਸਮਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। अधोलोक उसके सामने उगड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। आगे ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਟਕਾਉਂਦਾ है। आमीन। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। उत्तर दिशा मतलब वो जंगली एरिया है सारा, उत्तर दिशा। हालेलुया। और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बिना टेक कोई सपोर्ट नहीं है धरती, लटकाए मतलब लटकी हुई है धरती। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बिना टेक लटकाई हुई है धरती परमेश्वर ने। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਟਕਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੇਂਦ ਲਟਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਰੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਧਰਤੀ। पर जो विज्ञान विकसित होया, विज्ञान बढ़िया, विज्ञानी गए, विज्ञान ने सारा चक्कर मारा धरती का, कोई सपोर्ट नहीं। और धरती परला जल भी थले नहीं डिगदा, ये भी सोच के देखो। हालेलुया। धरती का जल थले नहीं डिग रहा, धरती लटकी हुई आ, सारे पासे जल है ते पृथ्वी आ, पानी किवें टिकिया होया, सोच के देखो। पानी थोड़ा नहीं है, महासागर है, बड़े बड़े सागर है, बड़े बड़े जल स्रोत है, हजारां मिलियन डूंगे है पानी, बड़े गहरे पानी है। हालेलुया। इतना पानी प्रभु दे काम, सोच के देखो। हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਧਰਤੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕੱਢੀਏ, ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ 6 ਵਚਨ। केवल यहोवा है, तू आकाश ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। आमीन। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुंदर और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है, सबों की रक्षा तू ही करता है। कौन राखी करता है? और जिन्ने सानू बनाया कि साडी राखी नहीं करेगा, करेगा। सानू बॉडीगार्ड की लोड़ नहीं है। हालेलुया। सानू किसी बॉडीगार्ड की लोड़ नहीं है कि कोई साडी राखी करे, कोई साडा ध्यान रखे। एक है जो सानू बचाउण दी सामर्थ रखदा है, एक है जो सानू
संभालने की शक्ति रखता है। तू ही अकेला यहोवा। रब हालेलुया। स्वर्गां दे स्वर्ग बल्कि सब तो उच्चे स्वर्ग, सब तो उच्चा स्वर्ग, सब तो उच्चे स्वर्ग दे विच वो आप विराजमान, वो आप रहिंदा है। वो तो थल्ले स्वर्ग आ जाते हैं, दूजा स्वर्ग तीजा स्वर्ग। रब हालेलुया। स्वर्ग एक नहीं, स्वर्ग बहुत है, पर सब तो उच्चे स्वर्ग दे विच परम प्रधान परमेश्वर दा सिंहासन लगा है, जिस सिंहासन ते बैठा है। रब हालेलुया। और पृथ्वी अते जो कुछ उसमें है और समुद्र ते जो कुछ उसमें है, सबको तू ही ने बनाया है, ओने ही बनाया है। बार-बार बाइबल इस गल दी गवाही देती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं। रब हालेलुया। समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको तू ही ने बनाया। समुद्र पानी को बनाया, पानी को किने बनाया है? परमेश्वर ने। पानी के जीव जंतु किने बनाया? परमेश्वर ने। धरती के उत्ते अजिही कोई चीज नहीं आ जिहड़ी अपने आप पैदा ही होवे। धरती के उत्ते अजिहा कुछ नहीं आ जो अपने आप बन गया होवे। सब नूं पैदा करने वाला एक है, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ रक्षा करता। सोच के देखो जी बेल मच्छी होती है, वो क्विंटल के हिसाब नाल खाना खाती है। कितना खाना खाती है? परमेश्वर ओदा पेट भी भरता, परमेश्वर ਉਹਨੂੰ भी खाना से दिंदा। जानते जिन्ने भी जीव जंतु है सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर इंतजाम करता। रब हालेलुया। बाइबल च लिखा है जब बब्बर शेर गजदा है वो परमेश्वर कोलों आहार मंगदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, अपने आप जी इधरों बदल आया मीह पै गया, नहीं, अपने आप नहीं हो रहा, परमेश्वर पा रहा है। रब हालेलुया। परमेश्वर पा रहा है। अपना एक भाई है विश्वासी आए नहीं अज, वो कहते जी पास्टर जी प्रार्थना करो कि अपने जिधर जमीन लई है रेतला इलाका उधर मीह पै जाए, थोड़ा पानी लाने च उधर दिक्कत आ, तुसी प्रार्थना करो। मैं कहा तुसी भी प्रार्थना करो। परमेश्वर अपना महान है, उन्हें क्या तेरे वास्ते पहला मीह और आखिरी मीह मैं देंगा। ये वादा है खुदा का। मंग मैं खुदा को प्रार्थना से की थी, और जो उत्थे गए फुल वर्खा। रब हालेलुया। एक गवाही भी है साडी, क्योंकि सारा कुछ जो तुहानू पता लग गया परमेश्वर कौन है, वो की कर सकता है, किस हद तक वो कर सकता है, तो फिर तुहाडी प्रॉब्लम तुहानू वड्डी नहीं छोटी जी लगेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿੱਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ कितना बद के तो इंतजाम करेगा। रब हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर ते शक करना पाप आ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर बड़ा प्रेमी आ, परमेश्वर दयालु आ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ परमेश्वर नहीं आ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कुछ मुश्किल नहीं होते, कुछ कठिन नहीं। जे अब्राहम ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਮੇਢਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਤਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ, 40 ਸਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਡਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਮਰਥੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਠਿਨ